ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించే మా పరలోకపు తండ్రి, ప్రభా, సజీవుల లెక్కలో మమ్మల్ని నుంచి నిన్ను స్తుతించి ఆరాధించే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభా, ఈ ఆరాధనలో మీరే మాకు తోడుగా ఉండమని, మీరే మహిమ పొందుమని యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. మన ప్రభువును స్తుతించడానికి గాను మనకందరికీ వచ్చినటువంటి పాట, అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన నా దేవ. నిజమే, మన జీవితాల్లో ఎన్ని పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని బాధలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన అత్యున్నత సింహాసనం మీద కూర్చున్నవాడు. ఆయనకు సమస్తము సాధ్యమే. ఆ పాట పాడుతూ మనం ఆయనను ఆరాధిద్దాం. అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన నా దేవా, అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే, ఆరాధింతును నిన్నే. అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన నా దేవా, అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే, ఆరాధింతును నిన్నే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం, ఆలోచనకర్తా స్తోత్రం, బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి, సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం. కృపా సత్య సంపూర్ణ స్తోత్రం, కృపతో రక్షించితివి స్తోత్రం, నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణకర్త స్తోత్రం.
మనల్ని ఎంతో ప్రేమించి మన యోగ్యతకు మించి సమస్తాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవుడికి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞత చెల్లించవలసిన వాళ్ళంగా ఉన్నాం. రెండవదిగా ధన్యవాద్ కే సాత్ స్తుతి గాऊंगा అనేటువంటి పాటను మనం పాడుకుని ప్రభువును మహిమపరుద్దాం. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి నామమునకు స్తుతులు స్తోత్రములు కలుగునుగాక. ఘనమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో మీకందరికీ నేను శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul,
and forget not all his benefits. Shall we look to God in prayer? Gracious God, our loving and living Heavenly Father, we thank Thee, we praise Thee, O Lord, for giving us this wonderful time of worship. Thank you, Lord, for being with us in the past week. You were with us at all the times, in all the situations of our lives, so Father, we thank Thee, O Master. Father God, we are living in the world of uncertainty. We don't know, Lord, what is going to happen at what time. But each and every second, each and every moment, your grace, your mercy is abundant for our lives, so Master. We thank Thee, O Lord. Father, as we begin this worship service, be with us, guide us, lead us, protect us, Father. We pray for your servants who are conducting this worship service this morning, Master. As we sing Thy praises, as we pray for the various needs of our church, as we listen to your word through our district superintendent, this morning, Father, you speak to us. Lord, anoint your servant with the Holy Spirit and help us, O Lord, to listen to still small voice this morning, Master. Lord, you satisfy spiritual souls, Father. Be with us throughout this worship service. Bless each and every member who is going to watch this worship service, Master. Let this worship service as a great blessing for all of us, Master. Keep Thy presence along with us throughout this worship service. We ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మలో ప్రవేశించుడి, కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణము ప్రవేశించుడి, ఆయనను స్తుతించుడి, ఆయన నామమును ఘనపరచుడి. దేవుని యొక్క నామమునకు స్తుతి ఘనత మహిమ కలుగునట్లు మనమందరం కలిసి ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తనలో నుండి 26వ పాటను పాడుచు ప్రభుని స్తుతించి మహిమపరుచుకుందాం. 26వ పాటను పాడుకుందాం. సాధించి పాడుదము, రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే. నంది కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో రారాజు సన్నిధికి స్తుదము. ప్రభు నామము కీర్తనలన్ సంతోషగానము చేయుదము. సాధించి పాడుదము, రక్షణ దూరము మన ప్రభువే. మన ప్రభువే మహాదేవుండు, ఘనమాద్యము గలరాజు. పూర్ణాగారములో ఎలలో సుందర శిఖరములాయనవే. రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే. సముద్రము సృష్టించి ఆయనదే, సాధ్యుని హస్తమే భువి చేసే. ఆయన మార్గము పాలితులా, ఆయన మేపెడి గొర్రెలము. సాయించి పాడుదము, రక్షణ దూరము మన ప్రభువే. ఆనము సన్నిధి మోకరించి ఆయన
అందరం కలిసి అపోస్తల విశ్వాస సూత్రమును చెప్పుకుందాము. పరలోక భూలోకమునకు సృష్టికర్తయగు సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుని నేను నమ్ముచున్నాను. ఆయన అద్వితీయ కుమారుడును మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును నమ్ముచున్నాను. ఈయన పరిశుద్ధాత్మ వలన కన్యయగు మరియ గర్భంన ధరింపబడి ఆమెకు పుట్టెను. ఆయన పొంతి పిలాతు కాలమందు బాధపడి సిలువేయబడి చనిపోయి పాతిపెట్టబడి 3వ దినమున చనిపోయిన వారిలో నుంచి తిరిగి లేచి పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుని కుడి చేతి వైపున కూర్చుండి ఉన్నాడు. అక్కడి నుండి ఆయన సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చుటకు తిరిగి వచ్చును. పరిశుద్ధాత్మ నమ్ముచున్నాను. పరిశుద్ధుల సార్వత్రిక సంఘమును, పరిశుద్ధుల సహవాసమును, పాప క్షమాపణను, శరీర పునరుత్థానమును, నిత్య జీవమును నమ్ముచున్నాను. ఆమెన్. ఒక సమయంలో ప్రార్థనలో సమయం గడుపుకుందాము. ఒక సమయంలో అసోసియేట్ పాస్టర్ గారు మాలందరినీ పాస్టల్ ప్రేయర్లో నడిపిస్తారు. యొక్క సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాము. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, కృప కలిగిన దేవా, నీకు స్తోత్రములు, వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాము. మరొకసారి ప్రభా, ఈ రీతిగా మేమందరము కలిసి నిన్ను ఆరాధించి మరి నిన్ను ధ్యానించి నిన్ను ఘనపరిచే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందులకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా నా ప్రభా, మా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో, మా కుటుంబ జీవితాల్లో మీరు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి, అనుగ్రహించిన దీవెనలను బట్టి, సహాయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. మమ్మలను కాచి కాపాడుతున్న దేవుడు, చూచుచున్న దేవుడు, పోషించుచున్నవాడు, నడిపించుచున్న దేవా నీకు స్తోత్రములు. మా స్థితిగతులు ఎరిగినవాడా నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాం. మా ప్రతి పరిస్థితుల్లో మాతో కూడా మీరుండి మమ్మలను ఆదరిస్తూ, బలపరుస్తూ, ధైర్యపరుస్తూ నడిపిస్తున్నందులకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ప్రత్యేకించి నా ప్రభా, వ్యక్తిగతంగా మా జీవితాల్లో మీరు అనుగ్రహించినటువంటి శాంతి, సమాధానమును, నెమ్మదిని బట్టి, ఆరోగ్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. కుటుంబాలలో మీరు అనుగ్రహించినటువంటి సమాధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. మా బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదిస్తున్నందుకు స్తోత్రములు. అలాగే నా ప్రభా, మరి మా యొక్క అవసరతలన్నీ కూడా ఎరిగిన వాడై ప్రతి అవసరతని నీ మహైశ్వర్యంలో తీరుస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రములు, వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా నా ప్రభా, మా ఉద్దేశాల ఆలోచనలన్నీ ఎరిగిన వాడై ప్రభా, మా యొక్క ఉద్దేశములను సఫలపరుస్తున్నందులకై నీకు వందనాలు. కుటుంబంలో నెమ్మదిని దయచేయము. మేము ప్రభా, మా కుటుంబాలు కలిసి ప్రభా నిన్ను గణపరిచే కృపా భాగ్యమును మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటున్నాం. అలాగే నా ప్రభా, ఇటు సమయంలో మిలీనియం మెథడిస్ట్ చర్చ్ సంఘం కొరకే మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. సంఘ అవసరతలన్నింటికి కూడా మీరు తీరుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యను, ప్రతి మరి పరిస్థితిని మీరు చక్కబెడుతున్నందుకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఆర్థికంగా సంఘాన్ని బలపరుస్తున్నందుకై నీకు వందనాలు. ప్రభా, సంఘమును ఆత్మీయంగా మరి కడుతున్నందుకై, బలపడుతున్నందుకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదిగో నా ప్రభా, మరి ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరు వరుసన మీరు జ్ఞాపకము చేసుకునండి. ఇదిగో నా తండ్రి ప్రభా, నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో వారిని ఇంకా బలపరచుమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రార్థించే సంఘముగా మరి నీ యొక్క పరిచర్యలో భాగముగా మరి ఉంచుతూ ప్రభా, ఈ సంఘాన్ని మీరు నడిపిస్తున్నందుకై నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఎత్తబడే సంఘముగా ఈ సంఘం ఉండినట్లు సహాయము చేయండి. ప్రత్యేకంగా నీ అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యములు సంఘములో మరి మీరు జరిగిస్తున్నందులకై నీకు స్తోత్రములు, వందనాలు. నీ పరిశుద్ధాత్మ వరములతో సంఘాన్ని నింపినందుకై నీకు వందనాలు. ఇదిగో నా ప్రభా, నీ పరిశుద్ధ కార్యములు, పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు ఈ సంఘములో మరి గొప్పగా జరిగించి ప్రభా మీరు మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదిగో నా ప్రభా, మరి శరీరము మరి మనుషులమై ఉంటున్నాము ప్రభా. మరి సంఘములో ఉంటుండగా నీ దైవికమైనటువంటి స్వభావాన్ని మనసు కలిగిన వారమై మరి నీ ప్రేమలో ఎదుగుతూ ప్రభా, నీ యొక్క మరి సంఘములుగా మరి మేము ప్రభా నిన్ను గణపరిచే వారంగా మేము ఉండినట్లు సహాయము చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా బలహీనతలను, మా యొక్క పొరపాట్లను, తప్పిదములన్నిటినీ కూడా మీరు క్షమించుమని ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటూ ఉన్నాం. గొప్ప దేవా, మరి ఒకసారి సంఘములో ఉన్నటువంటి మరి బిడ్డలందరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. వృద్ధుల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి విధవరాళ్ళ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. వారి పక్షమున మీరుండండి ప్రభా, వారికి సహాయము చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదిగో నా తండ్రి, అలాగునే
అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారిని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. అస్వస్థలో ఉన్న బిడ్డలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నీ దయగల హస్తము చాచి ముట్టి స్వస్థపరచండి. సంపూర్ణ ఆరోగ్యమును బలమును దయచేయండి. నీ శక్తితో నింపండి. ఇదిగో నా ప్రభా, నీ యొక్క మరి సహాయంను దయచేసి త్వరగా కోలుకొని ఆరోగ్యం కలిగి మరి తిరిగి నీ సజీవ సాక్షులుగా సంఘములో నిన్ను ఆరాధించే కృప వారికి దయచేయండి. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభా అనేకులు మరి అనారోగ్యానికి గురవుతూ ఉంటున్నారు, అస్వస్థలకు లోనవుతూ ఉంటున్నారు. అటు బిడ్డలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, కుటుంబాలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అన్ని విషయాల్లో సహాయం చేయండి. సకాలంలో వైద్యం అందునట్లుగా, అలాగే ఆర్థికంగా వారిని బలపరుస్తూ ధైర్యపరుస్తూ మరి ప్రభా ఈ సమయంలో మీరు ఆదుకోమని ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటున్నాం. అనేకులు ప్రభా మరి దుఃఖంలో ఉంటూ ఉన్నారు. అనేక కుటుంబాలు మరి ప్రభా ఎంతో వేదనలో ఉంటూ ఉన్నారు. అటు వారిని ప్రభా మీరు ధైర్యపరచండి, ఓదార్చండి, నీ ఆత్మచేత బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇంకను విశ్వాసంలో నిరీక్షణలో ఎదుగునట్లు ముందుకు సాగునట్లు సహాయము దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. కుటుంబాలన్నింటినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకము చేసుకొని నీ నెమ్మదిని శాంతి సమాధానము వారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే నా ప్రభా సంఘంలో ఉన్నటువంటి మరి సంస్థలన్నిటి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. స్త్రీల సమాజం కొరకు, మెథడిస్ట్ మెన్ కొరకు, అలాగే యవనస్తుల కూడిక కొరకు, చిన్న బిడ్డల కూటమి కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదిగో నా తండ్రి, ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా సంఘాభివృద్ధి నిమిత్తమై, సంఘ ఎదుగుదల నిమిత్తమై మరి పాటుపడుతూ ఉంటుండగా మరి మరి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా దీవించండి. అందులో సభ్యులను దీవించండి, నాయకులను దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదిగో నా ప్రభా, ప్రత్యేకంగా మరి సంఘానికి ప్రభా మరి వెన్నెముకగా ఉంటూ సంఘాభివృద్ధి నిమిత్తమై తోడ్పడినట్లు సహాయం చేయండి. వాటిని నడిపిస్తున్నటువంటి నాయకులను మీరు ఆశీర్వదించండి. సంఘ పాస్టరేట్ కమిటీ మెంబర్స్ని, కాన్ఫరెన్స్ సభ్యులను అందరినీ కూడా పేరు పేరు వరుసన మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ఎంతో భారము బాధ్యతను కలిగి సంఘ పరిచర్యను కొనసాగిస్తూ ఉంటుండగా వారిని, వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటున్నాం. వారు సమయాన్ని ఇస్తూ వారి జ్ఞానాన్ని, వారి శక్తిని, వారి యొక్క బలమును మరి నీ సేవ నిమిత్తము, సంఘాభివృద్ధి నిమిత్తము వెచ్చిస్తూ ఉంటుండగా ప్రభు నీ ఆకాశ వాక్యాలను విప్పి బిడ్డలను దీవించి బలపరచుమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇటు సమయంలో నా తండ్రి, మా యొక్క బిషప్ గారి కొరకు, మా డిఎస్ కొరకు, కాన్ఫరెన్స్ ఆఫీసర్స్ కొరకు, సంఘ కాపర్ల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ అంతటి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. విశేషంగా నా తండ్రి, మా బిషప్ గారిని దీవించండి, వారి నాయకత్వాన్ని దీవించండి. ఇదిగో నా ప్రభా, క్రమముగా మరి యొక్క కాన్ఫరెన్స్ అంతా కూడా మరి జరుగునట్లు నీ యొక్క ఆత్మీయ నడిపింపును దయచేయండి. ప్రతి ఆటంకాన్ని మరి నీ నామంలో బంధిస్తూ ఉంటున్నాం, దూరపరచుమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ సేవలో కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరు వరుసన మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. గ్రామాల్లో జరుగుతున్నటువంటి సేవను మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ఇదిగో నా రక్షక, నా తండ్రి, మరి ప్రత్యేకంగా నీ కృపలో మా ప్రతి అవసరతను తీర్చే దేవుడవై ఉంటున్నావు. నీ సేవలో ఉంటుండగా ప్రభా మరి నమ్మకముగా, యథార్థముగా నీ సేవలు జరిగిస్తూ ఉంటుండగా నా ప్రభా వారి అవసరతలను మీరు తీర్చి వారి కుటుంబాలను దీవించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. నమ్మదగిన దేవుడవై ఉంటున్నాం. నీ తట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. మేము మా శక్తికి మించినటువంటి మరి భారమును, బాధ్యతను మాకు ఇచ్చి ఉంటున్నావు. నీ సహాయం చేత మమ్మల్ని నడిపిస్తూ బలపరిచి దీవించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. కృపాభరితుడా, అలాగే నా తండ్రి, సంఘ ఆరాధన అంతటిలో మరి నీ ఆధిపత్యాన్ని కోరుతుంటున్నాం. నీ సన్నిధి మాతో నుంచుమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా, దుష్టశక్తుల ప్రభావం లేకుండా నీ నామంలో బంధిస్తూ ఉంటున్నాం. నేటి దినమున మరి నీ దాసుడు ప్రభా మరి వాక్య సందేశం అందించటకు మా జిల్లాధికారిని మా మధ్యలోనికి నడిపించినందుకై నీకు వందనాలు. వారి ద్వారా ప్రభా వింటున్నటువంటి వాక్యము మాలో ఫలించినట్లు సహాయం చేయండి. మీరు అభిషేకించి తనను నీ సాధనముగా, నీ బూరగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం. గొప్ప దేవ, ఆరాధనలో పాల్గొన్నటువంటి బిడ్డలను పేరు పేరు వరుసన మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించమని మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి మీరు ఇచ్చినటువంటి తలాంతులను బట్టి స్తోత్రములు. నీ సేవ నిమిత్తము బిడ్డలు మరి వాడుతూ ఉంటుండగా మరి నీ ఆకాశవాక్యలను విప్పి వారి జీవితాల్లో సమాధానము, సంతోషాన్ని వారికి దయచేయమని మరి ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటూ ఉన్నాం. కృపాభరితుడు, అలాగే నా తండ్రి, ఈ ప్రత్యేక సమయంలో మా యొక్క రాష్ట్రము కొరకు, మా పట్టణము కొరకు, మా దేశము కొరకు
మరి ప్రపంచమంతటి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ సమాధానాన్ని దయచేయండి ప్రభా. ఇదిగో నా తండ్రి, ఎక్కడ చూసినా మరి ప్రభా దుఃఖమే, ఎక్కడ చూసినా మరి మరణాలు, భయములో జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. ఇదిగో నా ప్రభా, మరి భయపడకుడి అని సెలవిచ్చిన మా తండ్రి, ధైర్యము కలిగి ఉండి నిబ్బరము కలిగి ఉండమని అంటున్నా. దేవా నీకు స్తోత్రములు. నా తండ్రి, నీ తట్టు చూస్తూ మేమందరం కూడా మరి బలపడినట్లు, ధైర్యపడినట్లు సహాయము చేయండి. ఇదిగో నా ప్రభా, మరి ఈ యొక్క కరోనా ద్వారా అనేకులు మరి బాధింపబడుతూ ఉంటున్నారు ప్రభా. ఈ యొక్క వ్యాధికి గురై అనేకులు తమ ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉంటున్నారు, భయములో జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. నమ్మదగిన దేవుడవు, కాపాడే దేవుడవు, ఇది మొదలుకొని మరి మీకు తోడుగానుంటానని వాగ్దానము చేసిన దేవా, మాతో మీరుండి మమ్మల్ని నడిపించండి. మరి ఒకసారి ప్రభా, మా ప్రభుత్వాలను బట్టి, మా నాయకులను బట్టి మరి ప్రార్థిస్తున్నాము. తగిన జ్ఞానమునిచ్చి సమయానుకూలంగా ప్రభా ఈ యొక్క సమస్యకు పరిష్కారాన్ని అందించినట్లు సహాయము దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాము. గొప్ప దేవుడవు ప్రభా, సమస్తాన్ని అరిగినటువంటి వాడవు, నీకు మరి ఏదీ కూడా మరుగై ఉండలేదు కనుక నా ప్రభా, చూచుచున్న దేవా, ఈ యొక్క స్థితిని అంతటినీ గమనించి మమ్మలను మీరే కాపాడి ముందుకు నడిపించమని, ప్రత్యేకంగా మిలినియం మెథడిస్ట్ సంఘాన్ని, సంఘ సేవను, పరిచయను మీరు ఆశీర్వదించమని యేసునామాన్ని అడిగి ప్రార్థిస్తూ వినయంతో వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. తిరిగి మనమందరం కలిసి ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తనలో నుండి 356వ పాట మనం పాడుకుందాము. సాక్ష్యం ఇచ్చేదా స్వామి యేసు దేవుడనుచు సాక్ష్యం ఇచ్చేదనే పాటను పాడుకుందాం. సాక్ష్యమిచ్చేదా మన స్వామి యేసు దేవుడనుచు సాక్ష్యమిచ్చేదా, సాక్ష్యమనగ గణిన వినిన సంగతులను తెలుపుటాయ, సాక్ష్యమనగ గణిన వినిన సంగతులను తెలుపుటాయ, సాక్ష్యమిచ్చు కొరకు నన్ను స్వామి రక్షించెనంచు సాక్ష్యమిచ్చేదా మన స్వామి యేసు దేవుడంచు సాక్ష్యమిచ్చేదా. దిక్కు దశయు లేని నన్ను దేవుడెంతో కనికరించి, దిక్కు దశయు లేని నన్ను దేవుడెంతో కనికరించి, నాకు నేడు మన శాంతినిచ్చిన సాక్ష్యమిచ్చేదా మన స్వామి యేసు దేవుడంచు సాక్ష్యమిచ్చేదా. పల్లెటూళ్ళ జనుల రక్షణ భారము నాపై గలదు, పల్లెటూళ్ళ జనుల రక్షణ భారము నాపై గలదు, పిల్లలకు పెద్దలకు ప్రేమతో నా సానుభవము సాక్ష్యమిచ్చేదా మన స్వామి యేసు దేవుడంచు సాక్ష్యమిచ్చేదా. బోధ చేయలేని వాదములకు పోను నాకదేల, బోధ చేయలేని వాదములకు పోను నాకదేల, నాకు ప్రభుని గూర్చి నాకు తెలిసినంతవరకు సాక్ష్యమిచ్చేదా మన స్వామి యేసు దేవుడంచు సాక్ష్యమిచ్చేదా. పరమత దూషణములేల పరిహసించి పలుకుటేల, పరమత దూషణములేల పరిహసించి పలుకుటేల, ఇరుగు పొరుగు వారికెల్ల యేసుక్రీస్తు దేవుడంచు సాక్ష్యమిచ్చేదా మన స్వామి యేసు దేవుడంచు సాక్ష్యమిచ్చేదా. ఎల్లకాలమూరకుండ నీలయాత్మ శాంతి లేక, ఎల్లకాలమూరకుండ నీలయాత్మ శాంతి లేక, తల్లడి వారలకును తండ్రి కుమారాత్మ పేర సాక్ష్యమిచ్చేదా మన స్వామి యేసు దేవుడంచు సాక్ష్యమిచ్చేదా. ఈ సమయంలో ఈ దినము ధ్యానం కొరకై ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం. మిస్సెస్ వినయశీల ఐసయ్య గారు ముందుకు వచ్చి మనకు వాక్య భాగాన్ని చదివి వినిపిస్తారు. ఫిలిపియన్స్ చాప్టర్ 4 వర్సెస్ 3-9. నేటి ధ్యాన నిమిత్తమై ఏర్పాటు చేయబడ్డ వాక్య భాగము ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుండి 9వ వచనం వరకు. నిజమైన సహకారి ఆ స్త్రీల క్లెమెంతుతోనూ నా ఇతరుల సహకారులతోనూ
సువార్త పనిలో నాతో కూడా ప్రయాసింపబడినవారు కనుక వారికి సహాయం చేయమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను. ఆ సహకారుల పేర్లు జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నవి. ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి. మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియజేయుడి. ప్రభువు సమీపముగా ఉన్నాడు. దేనిని గూర్చి చింతింపకుడి, కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములను దేవునికి తెలియచేయుడి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, అవి ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానమించుకొనుడి. మరియు మీరు నా వలన ఏవి నెరవేర్చుకొని అంగీకరించుతురో, నా యందు ఉన్నట్టుగా ఏవి వింటిరో, ఏవి చూచితిరో అట్టి వాని చేయుడి. అప్పుడు సమాధానకర్తయగు దేవుడు మీకు తోడైండును. చదవబడిన వాక్యము దేవుడు మనందరి ఆత్మీయ మేలు నిమిత్తమై ఆశీర్వదించునుగాక. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలారా, మరి దినమున దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనకు అందించటకు మన మధ్యలో మన జిల్లాధికారి రెవరెండ్ ముత్తు ఎం జానయ్య గారు ఉంటున్నారు. మరి ప్రేమతో మా మధ్యలోనికి వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ యొక్క సమయంలో వారి ద్వారా మరి శ్రేష్టమైన సందేశాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాలని ప్రభు సన్నిధిలో మనము ప్రార్థించుకుందాం. ఈ సమయంలో ప్రెజెంట్ వర్షిప్ టీం వారు మనందరినీ ప్రెజెంట్ వర్షిప్లు నడిపిస్తారు. ఆ పిదప మన జిల్లాధికారి మనకు దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు. ప్రభువును ఆరాధించడానికి మరి నీ ప్రేమ, నీ శక్తి అనేటువంటి పాట, మోర్ లవ్, మోర్ పవర్, మోర్ ఆఫ్ యూ ఇన్ మై లైఫ్ అనే పాట మనం పాడుకుందాం. మోర్ లవ్, మోర్ పవర్, మోర్ ఆఫ్ యూ మై లైఫ్. మోర్ లవ్, మోర్ పవర్, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. నీ ప్రేమ, నీ శక్తి నింపుము నాలోన. నీ ప్రేమ, నీ శక్తి నింపుము నాలోన. నిన్నారాధింతును హృదయమంతటితో, నిన్నారాధింతును మనసంతటితోను, నిన్నారాధింతును బలమంతటితోను. యేసు నీవే నా రాజు, నీవే యేసు, నీవే నా రాజు, నీవే. Yes, Lord, we cry out for more love and more power, Lord. Even as we prepare our hearts to hear your word, we pray that would speak to us. Yes, Father, your word is sweeter than the honey. We'll sing that song which says, జుంటి తేనె కన్నా తీయనిది యేసు నీ నామం.
Indeed, it's a wonderful privilege for me this morning to bring the Lord's Word, and I would like to thank the pastors for having invited me over to share God's Word with us. And I bring greetings to you on behalf of our Bishop, our resident and presiding Bishop, Bishop M.A. Daniel. And we hope and pray that each one of you would continue to grow in the Lord, and that each one of you will be at peace. I also bring greetings on behalf of my own self and family, and on behalf of our church at Chapel Road. And may the blessing of God Almighty be with each one of you, and the peace of God which passes all understanding abide with you throughout. Well, this morning I would like to share with you on peace, a peace that will have a lasting impression upon your life. There's a documentary which goes like this, that a former president of the Norwegian Academy of Sciences and Historians from England, Egypt, Germany and India, they all came together, and they came up with some startling information. And the information is this, that since 3600 BC, there have been almost about 300 years of peace. And during this period, the entire period from 3600 BC till recent times, there have been almost about 14,500 wars, big and small. And there have been almost about 4 billion people who have been killed. And the value of the property that was destroyed would have paid for a golden belt along the whole world, which would be about 100 miles wide and 33 feet thick. That is what is the cost of war since 3600 BC in our world. Philippians chapter 4 verse 7 and the verses surrounding it, Paul deals with the subject of peace with one another, peace within ourselves, and peace with God. So firstly, the Bible tells us that we need to understand about being at peace with one another. There's a lot of hatred going around in our world today. But that's not what we need at this time. People are convinced in our world today that unless and until you grumble, unless and until you complain, unless and until you argue or fight, you won't get anything. If you want to get something, you have to fight. You have to fight for it. So you will hear things where people will say, me first and everybody else next. It's my way. I want to have my way. Is the church any different? We need to ask this question to ourselves. I mean that after all, we are Christians, we are saved by the grace of God. Even though we are all Christians wanting to serve the Lord, there are times which we disagree with one another. We disagree with people. And the Bible teaches us that the way for the church to solve the problem is to seek God's guidance. This is what not many people are doing in our world today. People claim to be saying that, yeah, we are seeking God's guidance. Yes, we are praying. Especially when we make decisions, we need God's guidance. Our text from Philippians chapter 4 verses 2 to 3 tells us, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. And that's how it goes. We do not know what the problem was, but there is something that troubles. This is a letter to the church at Philippi which Paul wrote. And Paul is dealing with some important matters, and Paul writes about these two ladies in the congregation. Sometimes we wonder, should not have Paul dealt with it discreetly?
Why did he write so publicly? Because even after some 2000 years, we are still reading what happened in the church. Paul writes further in Romans chapter 12 and verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So this problem of not being at peace with each other is not new. It's a very old situation from the beginning of time. There is something which Paul does. He appoints a third party to intervene. And Jesus mentions and says, blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God. You know what Satan is doing in today's context? We see that happening in many churches. Satan would rather divide the church, because if he can do that, Satan can cripple the church and the church will not be effective in its ministry. So it is important that we assure one another. It's important that you and I are at peace with one another, rather than be used as pawns in the hands of Satan to divide the church. And as we serve God together, we will be at peace with each other. Secondly, peace within. There was a young man who wanted to grow in his Christian faith, in his Christian life. So one day he gets excited about it. He goes to the church, takes a piece of paper, a sheet of paper, and then he writes the things that he would do for God and things he would not do for God. And he took that long list, placed it on the altar, and he felt that after he prays about it, he will be at peace, he will be joyous, because he would want to do all this for the Lord. But then he doesn't find any peace in his life. He doesn't find, this is a true story. He doesn't find peace in his life. He doesn't find joy in his life. So he goes to his wise old pastor and he tells him the situation and asks him to help. So the pastor tells him, take a blank sheet of paper, sign your name at the bottom of that paper and put that paper on the altar. And the young man did exactly as what he did, as what the pastor told. And then this young man was able to experience peace. The Word of God encourages us and tells us to be at peace with one another. And in verse 4 it tells us and speaks, rejoice in the Lord always. And again I will say, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. I do not know how you feel at this particular moment, but sometimes we feel we are very happy, we are very glad, and sometimes we are very disturbed. Sometimes we are very worried. Sometimes you think the problem will just go away, but still persists. The problem persists. Maybe today we are thinking that as we are praying, as we are spending time in prayer, as we discuss so many things, we just think that the coronavirus will just go away. Or that's what our mind is and our attitude is. It's the same with our problems also of our world, problems also in our churches. We are just thinking that all our problems will just vanish, will just go away. Maybe we are frustrated, we are trying to get something accomplished, but then it's not being done. But whatever the reason, here we are. And I think that Paul's words are directed at all of us, especially for those people who carry burdens. And we need to realize that Paul writes these words from a prison. He's not sitting in some ivory tower.
He is in prison facing trial. He may soon be executed, he may be killed, but in these verses, Paul writes a formula for developing peace within ourselves. In other words, this particular passage tells us, don't worry, let God handle things. Worry is a very common factor in the lives of many people, even believers, Christian believers. But then Ephesians chapter 3 and verse 16, Paul says, I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with the power through his Holy Spirit in your inner being. And Paul is saying that even while we are wasting away on the outside, if we are Christians, we are being strengthened and changed from the inside. This is so important for us. Although there is so much of problem around us, but then God is strengthening us and changing us from the inside, and that is what we need in our lives. And finally, verses 8 and 9, which we need to read very often. They are so special. Here is what Paul says. He says, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, says the Apostle Paul, and the God of peace will be with you. Here are 8 filters. Everything that you hear and everything that you see needs to pass through these filters. If we are able to apply those filters in our lives, then I think our world will be a better place. Our lives would be better. Families would be better. Churches would be better. Our society would be better. And our world would be better. There is so much of trash in our world today. And we see it all around us. Everything you hear, everything you see, need not necessarily be the truth, be the right thing. That is to put all this through these 8 filters which Paul is speaking about. Whatever we do, is it true? Whatever we say, is it true? This is important for us. And so also whatever we say and do is noble or right or pure or lovely or admirable. Are you doing something where people will say, oh, you've done a great job? Many times, people speak lies. We need to be very careful with that. And that is why the Apostle Paul says that all that we do need to pass through these filters. And if you use these filters, you will have peace with God. And that is why Jesus says in John chapter 16 and verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. And finally, I just want to close with this thought. There are 5 great enemies to peace. Not only in our lives, but in the lives of the people around the world. 5 great enemies. Number 1 enemy, greed. Number 2, selfish ambition. Number 3, envy. Number 4, anger. Number 5, pride. If these enemies are removed, then we would enjoy endless peace. But sometimes we find all this in our own lives. We find this in the life of the church also, very sadly, with people. But then there is one thing that we should not do. Now that's very important, is don't be
judgmental. We are very quick to judge. We are very quick to judge other people. That is also very important. The 5 great enemies of peace. Remove them and you have a lot of peace. Today, what is your heart condition? Are you at peace? Or do you have a lot of burden in your life? Are you going to live with those burdens throughout? Will you carry those burdens? Or are you going to turn them over to the Lord Jesus Christ? Well, of course, the greatest burden that we have at this particular moment, at this particular juncture, is that the whole world, our whole country, our entire city is fighting this virus. And we are saying that why doesn't God just remove it? There are some people who have come up and say that God has lost control over all this. But no, you and I need to be at peace to know and understand that God is in control of our lives as much as He is in control of this universe. And because God is in control of this universe, the earth is revolving around its own axis. All the stars are in its place. And all that is happening according to the will and purpose of God. And this morning, the very God who created the universe, the very God who created you and who created me and created all the people on this world, He is available to you, that you can go to Him for peace, because Jesus is the way to peace. If you have Jesus in your heart, you are at peace with yourself and you will be at peace with others. This is so important. If I have Jesus in my heart, I will be at peace with myself, I will be at peace with others, and I will be at peace with God and with everybody else and everything else. May the peace of God be with you and guide you in your life, every direction, and may the Lord help you in every way. Let's pray. Dear God, our loving Heavenly Father, we are grateful to you, Lord, for giving us this opportunity and time today, and we pray, Lord, that your peace would be in our hearts, in our lives. Guide us and grant us your grace. Pray for each and every family in the Millennium Methodist Church. Pray for every home that there would be peace. And especially, Lord, we pray for those who have lost their loved ones. Grant them grace and mercy. I pray for those who may be infected with the coronavirus. We pray, Lord, that you would give them strength and hope for tomorrow. And pray, O Lord, at this time for this church, its leadership, especially the leadership of the pastors, Reverend R. Samuel and Reverend Stephen. Continue to abide with them and their families and their homes, and continue to provide for their needs. Thank you, Lord, for our bishop also. Continue to bless him, his dear wife and the family. Abide with them and lead them from strength to strength. Heavenly Father, above all, grant unto us the peace that we need for our lives. For this we ask in Jesus' name. Amen. ఈ సమయంలో వచ్చే వారం కొరకైన ప్రకటనలు గమనించుకుందాము. మరి ఒకసారి యేసుక్రీస్తు యొక్క శ్రేష్టమైన నామములో మీకు అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ప్రభువులందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. మరి ప్రకటనలు గమనించుకుందాం. మొట్టమొదట ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటూ ఉన్నాయి. మన హైదరాబాద్ రీజియనల్ కాన్ఫరెన్స్ పరిచర్య కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము. మన సంఘ కార్యక్రమాల కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము. సంఘములో అనారోగ్యంతో బాధపడుచున్న వారి కొరకు ప్రార్థించుకుందాం. మరి ముఖ్యంగా మన సంఘములో చాలామంది మరి యొక్క కోవిడ్ బారిన పడి మరి అనారోగ్యంతో ఉంటూ ఉన్నారు. మరి ప్రత్యేక రీతిలో వారి యొక్క స్వస్థత కొరకు మీరు అందరూ ప్రార్థించాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మరి వారక్రమంలో జరిగేటువంటి మరి ఆన్లైన్ అన్నిటి కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము. మరి వచ్చే ఆదివారము నెక్స్ట్ సండే we will be having our service online. Link will be sent to you. And ఒక సమయంలో మరి మనకందరి బాగా తెలుసు మరి కోవిడ్ తీవ్రత మరి ఎక్కువగా ఉంటూ ఉన్నది. మరి దయచేసి అందరూ కూడా నిబంధనలు పాటించాలని మనవి చేస్తున్నాం. మాస్క్ ధరించండి, శానిటైజ్ చేసుకునండి,
మరి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ప్రతినిత్యం కూడా పాటించాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. మరి మీ గృహాలలో ఏదైనా మంచి కానీ చెడు కానీ ఏది ఉన్నప్పుడు కూడా పాస్టర్ గారితో మీరు పంచుకోవాలని మీకు మనవి చేస్తున్నాను. పాస్టర్ గారు మీ కొరకు ప్రార్థిస్తారని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మరి యొక్క వారములో జన్మదినములు వివాహ దినములు జరుపుకుంటున్న వారి కొరకు ప్రత్యేక రీతిలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. మరి ప్రభు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆస్వాదించును గాక. దోస్ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ యువర్ బర్త్డేస్ we wish you happy birthday, and those who are celebrating your wedding anniversaries we wish you happy wedding anniversary. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మరి గత వారములో మన సంఘములో మరి మన సంఘ సభ్యులు మన ప్రియులు కొంతమంది ప్రభునందు నిద్రించి ఉన్నారు. మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు మరి 12వ తారీఖున ప్రభు సన్నిధిలో నిద్రించి ఉన్నారు. మరి వారి కొరకు వారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థించాలని మనవి చేస్తున్నాను. మిస్సెస్ లక్ష్మీ రత్నం గారు మరి 19వ తారీఖు ప్రభు సన్నిధిలో తాను నిద్రించి ఉన్నది. తాను లోకములో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి తన కుమారుడు కుటుంబము కుమార్తె కొరకు ప్రార్థించాలని మనవి చేస్తున్నాను. మరి మిస్టర్ చార్ల్స్ పీటర్ గారు మరి మన సంఘ సభ్యులు 21వ తారీఖున మరి ప్రభు సన్నిధిలో తాను కూడా నిద్రించి ఉన్నాడు. తన యొక్క సతీమణి కొరకు తన కుమార్తె కొరకు ప్రార్థించాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. యొక్క సమయంలో మరి ప్రభు సన్నిధిలో మరి నిద్రించినటువంటి మరి బిడ్డల కుటుంబాల కొరకు ఒక మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, కృప కలిగిన మా దేవ, మీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా నాయన మా యొక్క సంఘ సభ్యులు ప్రభా మీ ఉన్నతమైన పిలుపుని అందుకొని మీ సన్నిధికి చేరి ఉన్నారు. సహోదరుడు ప్రభా మరి విజయ్ కుమార్ గారు దేవా తన జీవితాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మిస్సెస్ లక్ష్మీ రత్నం గారి జీవితాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మిస్టర్ చార్ల్స్ పీటర్ గారి జీవితాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ లోకములో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఎంతో దుఃఖము ఎంతో బాధ వాళ్ళ హృదయాలలో ఉంటున్నది ప్రభా. యొక్క సమయంలో నాయన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీరే వారిని ఆదరించండి, బలపరచండి, స్థిరపరచండి, ధైర్యపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. గాయపరచబడిన హృదయాలను మీరు కట్టుమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. తప్పకుండా నాయన మీరు వారిని ఆదరించే దేవుడు కనుక మేము నమ్ముతూ విశ్వసిస్తూ ఆ కుటుంబాలను మీ హస్తములు కప్పచెప్పుకుంటూ యేసుక్రీస్తు యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ముగింపులో మనమందరం కలిసి చిన్న పుస్తకాల్లో నుండి 59వ పాట మనం పాడుచు ప్రభుని స్తుతించి మహిమపరుచుకుందాం. Mercy
ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందాము. నేను ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మన జిల్లాధికారి గారు మనకు బెనడిక్షన్ ఇస్తారని మనవి చేస్తున్నాను. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, కృప కలిగిన మా దేవ, మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. మరి యొక్క పునరుత్థాన దినాన్ని మా జీవితంలో ప్రభు మీరు అనుగ్రహించిన ఆయన, మీ యొక్క ఆరాధనలో మేము పాల్పొంగులు పొంది మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించి గణపరిచి మీ నామమును గొప్ప చేసే భాగ్యాన్ని మీరు మాకు అందరికీ అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. ఆరాధన ఆది మొదలుకొని అంతం వరకు మీ నడిపింపుని, మీ సహాయమును మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. నాయన, ప్రతి ఒక్కొక్కరికి తండ్రి ఆరాధన దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించినందుకు మీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. మా ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ టీముని బట్టి వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు ప్రభువా. నా తండ్రి చక్కగా ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్లో తండ్రి నడిపించి ఉన్నారు. వారిని బట్టి నీకు వందనాలు. వారిని గొప్పగా పేరు పేరు వస్తున్న దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. దేవానికి వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు నా తండ్రి. నాయన, మేము చేసిన ప్రార్థనలు, పాడిన పాటలు ప్రభా నాయన మీ యొక్క సన్నిధికి చేర్చుకున్నందుకు మీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము దేవా. ఎదుగో తండ్రి యొక్క సమయంలో నాయన మా జిల్లాధికారి ద్వారా మీరు వినిపించినటువంటి మంచి వాక్యము కొరకై నీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రతి ఒక్కొక్కరికి నాయన ఈ యొక్క వాక్యాన్ని దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. నాయనా నీకు వందనాలు తండ్రి. మరొకసారి మా సంఘమును, ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి సంఘ సభ్యుని పేరు పేరు వస్తున్న దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఎంతమంది ప్రభా నాయన అనారోగ్యం చుంటున్నారో తండ్రి నాయన, వారందరినీ మీరు ముట్టండి, స్వస్థపరచండి, సంపూర్ణ స్వస్థతలోనికి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన. మరొకసారి మా సంఘ పరిచర్య అంతటిని దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. ఈ వారం అంతటికి నాయన మీ దీవెన, మీ ఆశీర్వాదము సమృద్ధిగా మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన. ఈ మందిరము తండ్రి ఈ వారం అంతటూ నాయన మీకు మహిమ తెచ్చే బిడ్డలుగా జీవించినట్లు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. సమస్త ఘనత మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ యేసుక్రీస్తు యొక్క శ్రేష్టమైన నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. పరలోకమందున మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక, నీ రాజ్యం మాకు వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందేలాగో అలాగే భూమి మీద నెరవేరునుగాక. మాకు కావలసిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము. మా రుణస్థులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించము. మామని శోధనలో తేకా దృష్టి నుండి తప్పించము. ఎందుకంటే రాజ్యము, బలము, మహిమ నిరంతరం నీవు అయినావు స్వామి. ఆమెన్. సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము, మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క నడిపింపు, సహాయము, సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము మా అందరి తోడుగా, మా సంఘముతో, మా సంఘంలో ఉన్న కుటుంబాలతో, పాస్టర్స్తో, వారి కుటుంబాలతో, మా బిషప్ గారు వారి కుటుంబంతో, మా అందరితో ఎల్లప్పుడూ తోడై నీడై ఉండునుగాక. ఆమెన్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ మిలీనియం మెథడిస్ట్ చర్చిలో జరుగుతున్నటువంటి సందర్భాలను, సంఘటనలన్నిటిని కూడా, వాస్తవాలను మీ ముందు ఉంచాలని కోరుతూ ఒక 5 నిమిషాలు మిమ్మల్ని మరి సమయం ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతూ ఉంటున్నాను. మనందరికీ తెలిసినటువంటి విధంగా మరి గత కొన్ని మాసాలుగా డిసెంబర్ నుంచి ఇంతవరకు కూడా ఈ యొక్క మిలీనియం మెథడిస్ట్ చర్చ్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు, మరి సందర్భాలు, సన్నివేశాలు అన్నీ కూడా మీరు ఎరిగి ఉంటున్నారు. అనేకమైనటువంటి మార్పులు జరుగుతూ ఉంటున్నవి. అనేకమైనటువంటి అపోహలు, అవాస్తవాలు మరి సంఘంలో ఉంటున్నాయి. సంఘ మరి పాస్టరేట్ కమిటీ సభ్యుల మధ్యలో, మరి అలాగే కాంగ్రిగేషన్లో ఎన్నో అనుమానాలు మరి ఉంటూ ఉన్నాయి. అలాగే మరి సంఘ కాపర్ల విషయంలో ఉంటున్నటువంటి వారి పట్ల జరుగుతున్నటువంటి మరి సన్నివేశాలన్నీ కూడా మీ ముందు ఉంచాలని, నేను ఈ పరిస్థితులు తలెత్తడానికి గల కారణాలు మరి నేను మీకు తెలియచేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. 2016 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి మాసంలో హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ అండర్ MCI మెథడిస్ట్ చర్చ్ ఇన్ ఇండియా డైరెక్షన్స్లో మరి రిలీజియస్ ట్రస్ట్గా ఫామ్ అయి ఉంటున్నది. మెథడిస్ట్ చర్చ్ ఇన్ ఇండియాలో తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్స్ని బట్టి
ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి 12 రీజనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ కూడా ఈ రిలీజియస్ ట్రస్ట్లోనికి రిజిస్టర్ కావడం జరిగి ఉంటుంది. అందులో భాగంగా మన కాన్ఫరెన్స్ కూడా రిజిస్టర్ అయి ఉంటున్నది. ఈవెన్ ఈ యొక్క బైలాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ట్రస్ట్లో మరి అవన్నీ కూడా మన బుక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్కు అనుసంధానమై ఉంటున్నవి. బుక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ప్రకారంగా మరి దానిలో నుండి మరి దానిని సంపూర్ణంగా మరి పాటిస్తూనే మరి ఫ్రేమ్ చేయబడ్డటువంటి ట్రస్ట్ డీడ్. మన ట్రస్ట్కు 12A మరి ఉంటున్నది. అది 100% ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్తో కూడినటువంటిదై ఉంటున్నది. ఈ ట్రస్ట్లోనికి రావాలని పాస్టేట్ కమిటీ వారిని, మిలీనియం మెథడిస్ట్ చర్చ్ పాస్టేట్ కమిటీ వారిని కోరినప్పుడు వారికి కలిగినటువంటి కొన్ని అప్రిహెన్షన్స్ను బట్టి, కొన్ని అనుమానాలను బట్టి వారు ట్రస్టీలోనికి మేము జాయిన్ కామని దాన్ని నిరాకరించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని మార్పులు వారు కోరారు. ఇవన్నీ కూడా బుక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్లో ఉన్నటువంటి మరి రూల్సే లేకపోతే బైలాసే అని చెప్పినప్పటికీ వారు వినలేదు. కానీ మరి స్వతహాగా నడుపుకునేటటువంటి హక్కు లేక అటానమీగా ఉండాలనేటువంటి మరి ఆలోచన కలిగిన వారై ఈ యొక్క ట్రస్ట్లో మరి చేరడానికి మరి నిరాకరించారు. ఆ విధంగా చేస్తూ మరి సంఘానికి అలాగునే కాన్ఫరెన్స్కును వ్యతిరేకంగా మరి వారు కొనసాగుతూ వచ్చారు. బుక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ను ఉల్లంఘిస్తూ పాస్టేట్ కమిటీలో, కాన్ఫరెన్స్లో నిర్ణయాలు తీసుకొని దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి వయలేషన్స్ చేస్తూ మరి వ్యతిరేకంగా ఆపరేషన్స్ ప్రారంభించారు. ఎవరు చేసినప్పటికీ అది ఎలా జరిగిందనేటువంటిది ప్రశ్న కాదు, కానీ వెదర్ అక్కడ వయలేట్ చేయబడిందా లేదా అనేటువంటిది మరి ప్రాముఖ్యమై ఉంటున్నది. ఆ రీతిగా మరి బుక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్కు వ్యతిరేకంగా పాస్టర్ యొక్క ప్రమేయం లేకుండా అకౌంట్స్ను మరి నడిపించడం ప్రారంభించారు. మేము పాస్టర్ను సిగ్నేచర్ చేయొద్దని మేము కోరాము, అది వాస్తవమే. కానీ పాస్టర్ లేకుండా ఆపరేషన్స్ చేయాలని మేము ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు. కానీ ఆ నిర్ణయము మరి బుక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్కు వ్యతిరేకమైనది. అటు నిర్ణయాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఆంధ్ర బ్యాంకులో సబ్మిట్ చేసి వారే ఆపరేషన్ చేయడము ప్రారంభించారు. అది ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మేము ఆ అకౌంట్ను మేము సీజ్ చేశాం. మెథడిస్ట్ చర్చ్ యొక్క మరి రిక్వెస్ట్ మేరకు ఆంధ్ర బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి అకౌంట్ సీజ్ చేయబడినది. అయిన తర్వాత 2017లో ఇలాగే బుక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్కు వ్యతిరేకంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని కెనరా బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు. కానీ అది ఆపరేషన్లో లేకుండింది. ఎప్పుడైతే ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ను సీజ్ చేశామో ఈ కెనరా బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి అకౌంట్ను ఆపరేట్ చేయడం ప్రారంభించారు. అది కూడా మా నాలెడ్జ్లో లేదు, సంఘం నాలెడ్జ్లో లేదు, మరి పాస్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ నాలెడ్జ్లో, రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ నాలెడ్జ్లో కూడా లేదు. ఈ విషయమును మేము గుర్తించిన తర్వాత మరి ఎక్కడ వెళ్తున్న ఈ సంఘముల్లో మనం అర్పిస్తున్నటువంటి కానుకలు మరి దేవుని మరి సొత్తంతా ఎక్కడికి అకౌంట్ అయితే మనం సీజ్ చేశాము, అందులో విత్డ్రాల్స్ ఏం లేవు, కానీ డిపాజిట్స్కి మాత్రము అనుమతి ఉండింది. ఈ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయని మేము ఆరా తీసినప్పుడు కెనరా బ్యాంకును ఆపరేట్ చేస్తుందని తెలిసింది. వెంటనే కెనరా బ్యాంకు కూడా వెళ్ళి మన హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ పక్షమున లెటర్ ఇచ్చి ఆ అకౌంట్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అదే అకౌంట్ను మరి ఒక విధంగా వీరు ఆ మేనేజర్తో కలిసి వారు మాట్లాడుకొని, అందులో నేను చూశాను క్లియర్గా అక్కడ వీరి యొక్క కేవైసీ ప్రజెంట్ చేయకుండా అకౌంట్ ఆపరేట్ చేయబడుతూ ఉండింది. దానికి అనుకూలంగా మళ్ళీ తిరిగి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఒక సొసైటీని ఫామ్ చేసి ఆ సొసైటీ పేపర్స్ను బ్యాంకులో సబ్మిట్ చేసి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ కాకుండా వారి సొంత సొసైటీది ట్రస్ట్ది కాకుండా సొంత సొసైటీ పేపర్లను సబ్మిట్ చేసి తిరిగి ఫంక్షన్ చేయడం ప్రారంభించారు. అక్కడ ఇవన్నీ కూడా మన కాంగ్రిగేషన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి కానుకలు, లేకపోతే మరి ఆఫరింగ్స్ డబ్బు అయి ఉంటున్నది. వీరు
పాస్టర్ ప్రమేయం లేకుండా సెక్రటరీ ట్రెజరర్గా ఇరువురే ఈ అకౌంట్స్ను ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఇది మన బుక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్కు వ్యతిరేకమైనటువంటిది, మన ట్రస్ట్కు కూడా వ్యతిరేకమైనటువంటిది, మన బైలాస్కు వ్యతిరేకమైనటువంటిది. ఈ విషయాన్ని గమనించి మేము మరి సెక్రటరీ గారిని అలాగే ట్రెజరర్ గారిని ఇరువురిని కూడా సుబ్రహ్మణ్యం గారిని మరియు మార్టిన్ గారిని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. రీజనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ వారిపైన యాక్షన్ తీసుకొని వారిని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ 2 పొజిషన్స్ కూడా మరి ఖాళీగా ఉంటున్నవి పాస్టరేట్ కమిటీలో. అవి పూర్తి చేసేంత వరకు కూడా మీరందరూ కూడా సహకరించాలని మరి కోరుతూ ఉంటున్నాను. అంతవరకు పాస్టర్ గారు, డిఎస్ గారు ఇన్ఛార్జ్గా ఉండి మరి నడిపిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆ అకౌంట్ సీజ్ చేయబడింది. ఇక్కడున్న అకౌంట్ కూడా మరి వారి అండర్లో ఉంది కనుక డబ్బుల విషయంలో మనం సమర్పించేటటువంటి మన కానుకల విషయంలో కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉన్నది. ఫైనాన్సెస్ ఆపరేషన్స్లో చాలా మరి ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటున్నది. మీరందరూ కూడా సహకరించాలని మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ విషయమును తెలుసుకున్న తర్వాత వారు హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్కు కంప్లీట్గా వ్యతిరేకిస్తూ సంఘ కాపరి అయినటువంటి పోస్ట్ చేయబడినటువంటి నన్ను వ్యతిరేకిస్తూ అనేకమైనటువంటి మరి అబండాలు నేరాలు మోపుతూ పాస్టర్లను రానియకుండగా బిషప్ గారిని దూషిస్తూ ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రీజన్ మెథడిస్ట్ సంఘము యొక్క సిస్టమ్ను తెలిసిన వారై ఉండి కూడా మరి దీనికి వ్యతిరేకంగా మరి వ్యవహరిస్తూ మరి గత కొన్ని మాసాలుగా సంఘములో అలజడిని మరి సృష్టించారు. 140 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటిది మిలీనియం మెథడిస్ట్ చర్చ్. 65 పాస్టర్లు, సుమారుగా 65 పాస్టర్ల యొక్క సంఘంలో సేవలు సమర్పించి ఉంటున్నారు. సమర్పణ జీవితాలు కలిగి సంఘాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా బలపరుస్తూ ఎంతో ముందుకు నడిపించినటువంటి గొప్ప చరిత్ర ఈ సంఘానికి ఉంటున్నది. అంత మాత్రమే కాకుండా మరి ఈ సంఘము మరి ప్రారంభించబడినప్పటి నుంచి మొదలు నేటి వరకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు కలిగినటువంటి సంఘంగా, ప్రార్థించే సంఘంగా, మరి ఒక స్పిరిచువల్ కాంగ్రిగేషన్గా మరి పేరును కలిగినటువంటి సంఘం. అట్టి సంఘము ఈ రోజున మరి నవ్వుల పాలైపోతూ ఉంటున్నది. కొంతమంది పెద్దల చేత వారి స్వార్థ మరి కోరికలను బట్టి మరి హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్కు మెథడిస్ట్ సంఘానికి మరి వ్యతిరేకత మరి కనపరుస్తూ ఒక అవమానాన్ని తీసుకొని వస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గమనించాలని కోరుతుంటున్నాం. మీరు గమనించినట్లయితే పాస్టర్స్ను మరి నిరాకరించడము, వారిని లోనికి రానియకపోవడం. గత 12 వారాలుగా మేమంతా బయటనే ఉన్నాం. ఇది సంఘానికి సంబంధించినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించినటువంటి విషయమని తెలిసి మేము మౌనంగా పోరాటం చేస్తూ ఎవరిని ఏమనకుండగా మీలోనే ఆ మార్పు రావాలని ఆశించి సంఘ పెద్దలు ఎప్పటికైనా తిరిగి వస్తారని మరి ఆశించి అక్కడ ఓపికతో సహనంతో వేచి ఉన్నాం. అదంతా కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక భాగం. కానీ వీరు అంతటితో ఆగక వ్యక్తిగతంగా మా పైన మరి నేరారోపణలు చేయడము, దూషించడము, అవమానపరచడము, హేళన చేయడము ఎన్నో పెట్టారు. కానీ వాటన్నిటిని కూడా మేము పెద్దగా పట్టించుకోలేదు, లెక్క చేయలేదు. కానీ చివరిగా 14వ తారీఖున ఏప్రిల్ 14వ తారీఖున ఒక వివాహానికి మరి పాస్టర్ గారు వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క ప్రెమిసెస్ అంతా కూడా లాక్ వేసేసారు. సీనియర్ పాస్టర్ గారు వారి యొక్క ఇంటికి తాళం వేసి మరి బయట నిల్చోబెట్టారు. రాత్రి 1:30 వరకు వారు బయటనే ఉన్నారు. తాళం లేకుండా ఇంటిలోనికి రాలేని పరిస్థితి. ఒక పాస్టరమ్మ గారు రోడ్డు మీద నిలబెట్టేటటువంటి దుస్థితికి వీరు వచ్చారంటే మరి ఎంతో బాధాకరము. ఆ విధంగా చేయడమే కాకుండా ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా తీసేశారు. ఎలక్ట్రిసిటీని తీసేసి అవమానపరిచి వారిని మానసిక ఒత్తిడిలోనికి గురి చేసినట్టుగా మరి నేను మీకు తెలియజేస్తుంటున్నాను. ఆ స్థితిలో ఏం చేయాలో తెలియక మరి రోడ్డు నిలబడ్డాము. ఎవరిని ఆశ్రయించిన సహాయం అందలేదు. కానీ చివరికి
నిస్సహాయ స్థితిలో మరి లోకల్లో ఉన్నటువంటి పోలీసును ఆశ్రయించవలసి వచ్చి ఉంటున్నది. ఆ స్థితికి తీసుకొని వచ్చారు. అందులో కూడా ఆనందించేవారు ఉన్నారు. అది మరి దేవునికే వదిలేస్తూ ఉంటున్నాము. మరి ఆ స్థితిని బట్టి మరి ఎంతమంది ఆ స్థితిని బట్టి గర్విస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు. కానీ దేవుడు అటు వారి మనసులను తట్టాలని కోరుతూ ఉంటున్నాం. అలాగే అంత మాత్రమే కాకుండా ఈ యొక్క చర్చ్కు సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ పొజిషన్ అంతా కూడా వాళ్ళు తీసుకున్నారు. కారు ఉంది కానీ, కారు తాళం ఉంది కానీ విజిటింగ్కి వెళ్ళకూడదు. డ్రైవర్ను అనుమతించట్లేదు. గేటుకు లాకేశారు. సీనియర్ పాస్టర్ ఇల్లు ఉంది కానీ, ఇంటి తాళం ఉంది కానీ ఇంట్లోనికి వెళ్లకుండా గేటు తాళం వేశారు. చర్చ్ నడిపిమంటారు కానీ వెస్ట్రీకి తాళం వేశారు. ఈ విధంగా అడుగున ఆటంకాలు ఉంటున్నాయి. ఆఫీస్ ఉంది కానీ ఆఫీస్ తాళం మార్చారు. ఈ విధంగా ఎక్కడ చూసినా ఒక ఇది ఆటంకాన్ని అడ్డుపడుతూనే ఉన్నారు. ఆటంకాలు కలిగజేస్తున్నారు. వాటినన్నిటినీ కూడా మేము మరి సహిస్తూ వస్తూ ఉంటున్నాం. అంతటితో ఆగక వారు చివరికి 2 వారాల క్రితము అనౌన్స్ చేశారు, ఇక ఇదే ఆఖరి సమయము, ఇక మేము ఎవరి మాట వినదలుచుకోవట్లేదు. 40 మందితో కోర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆ కోర్ కమిటీలో ఏది డిసిషన్ అయితే ఆ డిసిషన్ ప్రకారంగా మేము ముందుకు వెళ్తామన్నారు అని వీరందరూ కలిసి ఒక సొసైటీని ఫామ్ చేశారు. మరి అప్రూవల్ లేకుండా, పర్మిషన్ లేకుండా, కాన్ఫరెన్స్ నుంచి కానీ మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు నుంచి కానీ పర్మిషన్ లేకుండా మిలీనియం మెథడిస్ట్ చర్చ్ పేరు మీద ఒక సొసైటీని మరి ఫామ్ చేశారు. మెథడిస్ట్ చర్చ్ యొక్క అడ్రస్ను వాడుతూ మిలీనియం మెథడిస్ట్ చర్చ్ సొసైటీ అని ఒక సొసైటీని ఫామ్ చేశారు. ఇందులో ఈ సొసైటీ బైలాస్ని కనుక మీరు గమనిస్తే ఎక్కడ కూడా పాస్టర్కు ప్రమేయం లేదు, పాస్టర్ యొక్క ఇది లేదు. వారు నాయకులే ఉండి దాన్ని చేస్తున్నారు. ఇందులో 7 మంది ట్రస్టీస్గా వారు ఎన్నిక చేసుకొని ఉంటున్నారు. దానికి 2 సాక్షులుగా ఉన్నారు. ఎర్ర దేవదానం గారు ప్రెసిడెంట్ గారుగా, అలాగే విలియమ్స్ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, సుబ్రహ్మణ్యం గారు జనరల్ సెక్రటరీగా, జాన్ మెత్షెల గారు జాయింట్ సెక్రటరీగా, మార్టిన్ చిన్నప్ప గారు ట్రెజరర్గా, అలాగే ఆరా సుందర్రాజ్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా, అలాగే నారోబోని ప్రదీప్ శామ్యుల్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా ఉంటూ ఉన్నారు. దీనికి సంతకాలు చేసిన వారు వరకుమార్ గారు, అలాగే శామ్యుల్ నిస్సలన్ చార్ల్స్ గారు. ఈ 9 మంది, ఈ 7 మంది మరియు 9 మంది వీరు ఒక ట్రస్ట్గా ఫామ్ అయి చేశారు. హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనుమతించలేదు, ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు పర్మిషన్ లేదు, అలాగే సంఘం పాస్టేట్ కాన్ఫరెన్స్లో అనుమతి లేదు. వీరు సొంత కోర్ కమిటీ ఫామ్ చేసుకోవడము, అలాగే అక్కడ నిర్ణయాలు తీసుకోవడము, సొసైటీ మన అడ్రస్ పేరు మీద చేయడము, మన చర్చ్ పేరు మీద మరి సొసైటీలు మరి పెట్టుకోవడం అనేటువంటిది చాలా బాధాకరం. మనకు డిసిప్లిన్ ఉంటుంది, మన ట్రస్ట్ ఉంటున్నది. అది కాదని ఇంకొక సొసైటీ ఫామ్ చేసి మరి చర్చ్కు బయట వ్యతిరేకంగా ఉంటున్నటువంటి వారిగా వీరు రుజువుపరుచుకున్నారు. ఇందులో ఉన్నటువంటి వారు ఇప్పుడు సెపరేట్ అయిపోయారు కనుక ఈ సంఘంలో లేనటి వారిగా గుర్తింపబడతారు. అది ఎంతో బాధాకరం. ఈ సొసైటీ బైలాస్లో చూసినట్లయితే మరి ఏ విధమైనటువంటి అన్ని యాక్టివిటీస్ చూపుతూ ఉన్నారు మిలీనియం చర్చ్కి సంబంధించినవి, కానీ పాస్టర్లకు కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ఎక్కడ కూడా అనుసంధానమైనవి ఉన్నట్టుగా ఎక్కడ కనబడట్లేదు. కనుక ఇది సంఘము ఆలోచించాలని, మెథడిస్ట్ సభ్యులుగా, మెథడిస్ట్ సంఘంగా మీరు ఆలోచించాలని నేను మరి కోరుతూ ఉంటున్నాను. వీరికి ఎవరు ఈ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చారు? ఈ ఫండ్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళు ఎలాగ వాడుతున్నారు? సంఘంలో మనం ఇచ్చినటువంటి లేక సంఘం ఇచ్చినటువంటి కానుకలను మరి ఈ ఫండ్స్ని అంతటిని కూడా
ఈ సొసైటీ కొరకు ఏ విధంగా వాడగలరు, అది ఇల్లీగల్ అవుతుంది, చట్టరీత్యా మరి నేరం అవుతుంది. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ వారి ఆధీనంలో ఎలాగుంటాయి? మెథడిస్ట్ సంఘం యొక్క ప్రాపర్టీస్ను వారు ఏ విధంగా మరి వారి ఆధీనంలో ఉంచుకుంటారు? అది కూడా మరి చట్టరీత్యా నేరం అవుతుంది. కనుక ఈ విషయాలను మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని కోరుతూ ఉంటున్నాను. ఇదంతా కూడా మరి కాన్స్పిరసీతో మరి ఎవరికి తెలియకుండా మరి ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటున్నారు. అటు వారిపైన చర్యలు తీసుకోబడుతుంది తప్పకుండా. మరి అటువంటి వారిపైన లీగల్ యాక్షన్స్ కొరకు ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉంటున్నారు. మరి చర్యలు తీసుకోబడతాయి. వారిని ఆల్రెడీ మేము సస్పెండ్ చేశాం. ఇక మీదట కూడా ఇంకా ఇందులో ఉన్నటువంటి వారి మీద చట్టరీత్యమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబడును. అలాగే వారికి ఎంతో సమయాన్ని మేము ఇచ్చాం నెగోషియేషన్స్ కొరకు. మరి కూర్చొని మాట్లాడుకుని ఈ యొక్క పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా మరి సమాధానపూర్వకంగా రిజాల్వ్ చేసుకుందామని ఎంతో ప్రయత్నం చేశాం. కానీ సరి అయిన విధంగా వారు స్పందించలేదు. ఏదో రకరకంగా వారు ఈ సంఘము నుండి, మెథడిస్ట్ చర్చ్ నుంచి వేరుపడాలనేటువంటి ఆలోచన కలిగే వారు మాతో మరి ముందుకు వచ్చారని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. సంఘానికి ఎన్నో మరి మాటలు చెప్పారు, భ్రమలో ఉంచారు. కానీ అవన్నీ వాస్తవాలు కావని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగునే మరి యొక్క బుక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ను మరి ఉల్లంఘించి మరి ప్రాపర్టీని కొన్నారు. దెర్ ఈజ్ నో పర్మిషన్ టు పర్చేస్ ది ల్యాండ్ అట్ షామీర్పేట్. కానీ దాని కన్స్ట్రక్షన్ విషయంలో కూడా అమౌంట్ను స్పెండ్ చేస్తున్నారు. అందులో కూడా మరి కాన్ఫరెన్స్ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా చేస్తున్నారు. ఏది చేసినా ఈ సిస్టంలో ఉండి, మెథడిస్ట్ సంఘము యొక్క మరి సిస్టంలో ఉండి దాన్ని జరిగిస్తే బాగుంటుందని నేను మీకు తెలియజేస్తుంటున్నాను. వారి యొక్క బిహేవియర్ను, వారి యొక్క మరి యాటిట్యూడ్ను మీరు చూసి ఉన్నారు. మేము నిలబడితే దైవజనుల మీద మరి గౌరవం లేకుండా అభిషక్తులను దూషించడము, మరి అనేక రీతిగా అవమానపరచడము. డిఎస్ఎస్ గారిని, బోర్డ్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ చైర్మన్ గారిని, ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీ వచ్చారు, డీకెన్ఎస్ఎస్ వచ్చారు. ఎంతమంది వచ్చినా వారందరినీ దుష్టశక్తులని, మరి బానిసలని, వీరంతా దొంగలని, ఈ విధంగా ఎన్నో రీతిలుగా మరి మాటలు పదజాలముతో అవమానపరిచి మరి బాధ పెట్టారు. ఏదేమైనా వాటన్నిటిని మేము దేవునికి వదిలేస్తూ ఉంటున్నాం. 12 వారాలు ఒక చెడ్డ సాక్ష్యాన్ని ఈ యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సంఘాలకు, మిలీనియం కొంతమంది వ్యక్తులు మరి కలగజేశారని నేను మీకు తెలియజేస్తుంటున్నాను. సంఘంకు ఈ విషయాలు తెలియదు. వారిని భయాందోళనకు గురి చేస్తూ మరి భయపెడుతూ ఏదో రకమైనటువంటి మాటలు చెప్పి మభ్యపెట్టి వారి యొక్క పనులను చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మరి ఇంకొక సందర్భంలో చూస్తే మన సిగ్నేచర్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. 240 మంది సిగ్నేచర్స్ ఉన్నాయన్నారు. ఆ సిగ్నేచర్స్ పైన మ్యాటర్ లేకుండా సిగ్నేచర్ తీసుకొని ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా కాపర్లను రానియకుండా తీసుకున్న సిగ్నేచర్లు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎంత భయంకరం! ఇది సంఘం అభిప్రాయంగా చూపిస్తున్నారు. ఇది చాలా అవమానకరమైనటువంటిది. ఆ యొక్క సిగ్నేచర్స్ వెనుక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలు మరి రహస్యంగా, గోప్యంగా ఉంచి దానిని ఇంకో రీతిలో వాడుకున్నారు. కనుక ఇది సబబు కాదని నేను సంఘమునకు తెలియజేస్తున్నాను. 40 మంది కోర్ కమిటీ అని వీరు ఫామ్ చేస్తున్నారు. అది డిసిప్లిన్లో లేదు. అది డిసిప్లిన్కు విరుద్ధమైనటువంటి పాస్టేట్ కమిటీ, పాస్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ మనకు ఉంటున్నది. అవి కాకుండా ఇంకొక కమిటీ అనేది ఎవరు కూడా ఫామ్ చేయలేరు. మెథడిస్ట్ సంఘములో అది జరగదని నేను మరి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాను. కనుక మీరు ఈ సంఘం విషయంలో కూడా వస్తే, ఈ ఆలయ విషయానికి వస్తే కూడా వీరు ఈ యొక్క నూతనమైనటువంటి ఆలయాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొనక మునుపు మరి వారు మన ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ని తీసుకున్నారు. ఆ రోజులలో 68,414 రూపాయలు డీడీ ద్వారా ఎంసీహెచ్కు వీరు కట్టడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఈ యొక్క ఆలయాన్ని కట్టడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన దానిని ఆధారం చేసుకొని ఈ యొక్క ఆలయ నిర్మాణం కొరకు ఆ దినాన
డీడీ కట్టడం కూడా జరిగింది. ఈ ఆలయంలో మన మెథడిస్ట్ సభ్యుల యొక్క ప్రార్థనలు ఉంటున్నవి, వారి యొక్క సహకారం ఉంటున్నది, వారి కానుకలు ఉంటున్నవి. కనుక మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. మరి ఏదేమైనా వ్యక్తిగతంగా మేము తీసుకోవట్లేదు, ఒక సంస్థగా మరి ఒక ఆర్గనైజేషన్గా చూస్తున్నాం. దీనిలో నుంచి వ్యతిరేకంగా ఉండి కాన్ఫరెన్స్కు విరుద్ధంగా ఉంటామంటే అది సబబు కాదు. అటివారు ఎవరైనా ఉంటే సంఘాన్ని వదిలి వెళ్ళవచ్చు. కానీ ఇందులో ఉండాలనుకుంటే దీనిలో ఒక క్రమం ఉన్నది, ఒక సిస్టమ్ ఉన్నది, దాన్ని పాటిస్తూనే ఇందులో ఉండాలని మరి మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉంటున్నాను. ఎవరైనా మరి ఈ మాటలకు మరి భ్రమపడినట్లయితే, మిమ్మలను ప్రలోభాలకు గురి చేస్తే దయచేసి మరి మాటలకు మీరెవరు కూడా మరి పడిపోవద్దని నేను కోరుతూ ఉంటున్నాను. ఏదైనా అనుమానం, ఏదైనా మరి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలంటే బిషప్ గారు, మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీ గారు, మన జిల్లా అధికారు, మన సీనియర్ పాస్టర్ గారు, నేను మీ అందరికీ అవైలబుల్గా ఉంటాము. దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి. మరి యొక్క సంఘము మనందరి సంఘము, మెథడిస్ట్ చర్చ్ ఇన్ ఇండియా హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్లో ఒక మరి భాగమైనటువంటి మరి ఆత్మీయమైనటువంటి సంఘము కనుక ప్రార్థించి మీరందరూ కూడా ఏకీభవించి సహకరించాలని మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను. మరి ప్రార్థన చేయండి, ఆలోచించండి, మరి పాస్టర్లను బలపరచండి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ను బలపరచండి, మరి మెథడిస్ట్ సంఘాన్ని మీరు కాపాడాలని మనవి చేస్తున్నాను. ఇట్లాంటి కొంతమంది మరి వారి స్వార్థ బుద్ధితో మరి ఈ యొక్క దౌర్జన్యానికి, ఈ యొక్క స్థితికి వారు పాల్పడి ఉంటున్నారు. ఈ సంఘములోనే ఉంటూ ఇంకొక సొసైటీని రిజిస్టర్ చేసుకొని దానిని వారు సపరేట్గా చూయిస్తున్నారు. అటువంటి వారిని మీరు గుర్తించి మరి యొక్క చర్యను అడ్డుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ కోరుతుంటున్నాం. దేవుడు మీ అందరినీ దీవించునుగాక.